पश्चिम बंगाल के चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और लगातार तृणमूल के नेता बीजेपी वाल रुख कर रहे हैं। आसनसोल नगर निगम में भी जो घटनावां वो सामने आ रही ने। कुछ दिन पहला तृणमूल के जितेंद्र तिवारी भाजपा च गए सी अते वो अपने संगे साथियों को लैके लगातार बीजेपी वाल रुख करवा रहे हैं। लगातार बीजेपी वाल रुख करवा रहे हैं। आने वाले 7 तरीक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले ने बंगाल दे विच जिथे ब्रिगेड दे विच रैली करनगे उत्थे उत्थे अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। विधान सभा च आने वाली चोणां किवें होणगियां उहदी रणनीति तय होएगी। हालांकि तृणमूल ने अपने टिकटां अनाउंस कर दी ने। इस तो बाद ही लगातार तृणमूल के नेता जो है एक तो एक दल बदल कर रहे हैं। लेकिन आसनसोल नगर निगम के रह चुके MIC पुनो सुसी राय तृणमूल के अते जमुड़िया ब्लॉक के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उन्होंने इस आसनसोल नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड तो सदस्य तो इस्तीफा दे चुका है। जो सहूलियत मिलती सी उन्होंने बात देख के वो आप सारे दर्शक देख रहे हो कि अपनी गड्डी दे विच बाइक च इस्तीफा देकर तृणमूल तो अते आसनसोल नगर निगम तो इस्तीफा देकर वो अपने जो है बाइक दे राही अपने घर जा रहे हैं। उन्हों का कहना है शारीरिक समस्या के कारण उन्होंने राजनीति तो संन्यास लैण का विचार किया है। शरीर ठीक नहीं है, तो इसलिए हम देखा सामने चुनाव है, हम पार्टी में समय देने नहीं सकेंगे, इसीलिए हम राजनीतिक अवस्था ले ली। तो केंद्रीय घोषणा होने के बाद में आपने नहीं, मेरा तैयार था। हमारा जो चार पर्सन है उनको भी आगे बोला हुआ था। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनको भी आगे बोला हुआ था। शरीर ठीक नहीं है, तो इसलिए हम देखा सामने चुनाव है, हम पार्टी में समय देने नहीं सकेंगे, इसीलिए हम राजनीतिक अवस्था ले ली। तो केंद्रीय घोषणा होने के बाद में आपने नहीं, मेरा तैयार था। हमारा जो चार पर्सन है उनको भी आगे बोला हुआ था। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनको भी आगे बोला हुआ था। आज के दिन शनिवार को हम शुभ दिन मानता है, लेकिन काल कैंडिडेट घोषणा होगी, इसीलिए सबको तो मालूम है कि कैंडिडेट होने के बाद हम दे रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। आगे क्या करेंगे? आगे सामाजिक काम करेंगे और शरीर ठीक रखना होगा। अपना परिवार जो है उसको भी शरीर खराब, उसको भी शरीर ठीक रखना होगा। बीजेपी में तो नहीं, बीजेपी होगा, वहाँ जाना होता तो 2 दिन पहले चला जाता, लेकिन हम बीजेपी किया नहीं, बीजेपी जाएगा भी। हम कुछ देर पहले हमारा एक्स मेयर जितेंद्र तिवारी हमको फ़ोन किया, हम बोला दादा अपना संगे हमें देखा करते चाहिए, मिलते चाहिए। तो हम उनको बोला कि शरीर खराब आछे, तो शरीर भालो होले अपना का जाना क्या मिलेंगे सर? ना आएगा तो मिलेंगे चाहे। तो बोलते हैं कि दल माने के लिए तो क्या करें? नहीं, वो तो बात ही नहीं है। तो वो कहते हैं तो वो तो बोलेगा अपना। हम तो बहुत से आदमी को बोलते रहे जब हम सक्रिय भावे आज का दिन तक था, आसुन हमारे दल हमारे साथ काज करो, वो भी वैसा बोलेगा। कांग्रेस भी बोलेगा, CPM भी सब पार्टी चाहता है अपना पार्टी बढ़े, इसमें कोई बात नहीं है।
তারা পরিশ্রম করেন, মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ায়। কিন্তু যখন ইলেকশন আসে আমরা দেখেছি যে আমাদের এলাকার বাইরে থেকে প্রতিবার ইলেকশনের সময় ক্যান্ডিডেট দেওয়া হয়। এবং এবার যাকে ক্যান্ডিডেট দেওয়া হয়েছে উনি কিন্তু একটি বিতর্কিত চরিত্র। উনি শিবরাত্রির সময় বাবা ভোলেনাথকে নিয়ে এমন একটা পোস্ট করেছিলেন যেটা নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট আলোড়ন তৈরি হয়েছিল। ওটা নিয়ে আমাদেরও আপত্তি আছে এবং আমরা নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করছি যে আপনি এই ক্যান্ডিডেট প্রত্যাহার করুন। আমাদের এখানে কোনো ভূমিপুত্রকে আপনি দলের টিকিট দিন। একটা পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি, যিনি মানুষের পাশে থাকবেন, মানুষের কাজ করবেন, সেরকম একজন প্রার্থী আমরা চাইছি। আজকে কি তার জন্য প্রতিবাদ জানাচ্ছি? আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কীভাবে জানাচ্ছি? আমরা রাস্তায় বিক্ষোভ করছি, রাস্তা আমরা অবরোধ করেছি, আমরা বেরিয়ে এসেছি। আমরা সব পেশার মানুষ আছি, ছাত্র যুব শিক্ষক সবাই আমরা আছি, সাধারণ মানুষ, মাইনরিটি সেলও আছে, সবাই আছে, সব ধর্ম বর্ণ সব নির্বিশেষে মানুষ আমরা আছি। আমরা আমাদের এলাকাকে বাঁচাতে চাই। আমাদের লোকাল ক্যান্ডিডেট, আমার নাম দেবকুমার সাহা। আপনার পরিচয়টা? আমার নাম দেবকুমার সাহা। আমি সাধারণ নাগরিক, আমি নাগরিক মঞ্চের একজন সদস্য। প্রতিবাদ মিছিল আমরা সরকার বিরোধী নয়, অর্থাৎ আমরা দিদির পাশেই আছি, দিদির সঙ্গেই আছি। কিন্তু যে প্রার্থীকে উনি এখানে পাঠিয়েছেন প্রার্থী হয়ে আসানসোল দক্ষিণে, তাকে আমরা মানতে পারছি না। কেন কি আমরা ম্যাক্সিমামটা আমাদের আসানসোল সাউথে যারা আছেন মাইনরিটি থেকে শুরু করে এখানে জেনারেল এসসি এসটি, বিশেষ করে আমি যেটাতে বিলং করি আমি হচ্ছি এসটি সাঁওতাল। এখানে ম্যাক্সিমাম আদিবাসী পাড়া আছে এবং ওনারা ম্যাক্সিমামই অশিক্ষিত। তারা কিন্তু সবসময় চায় যে আমাদের যারা লোকাল ক্যান্ডিডেট হই তাহলে আমরা যখন খুশি তখন তার বাড়িতে গিয়ে আমরা তার সাহায্য পেতে পারি। এই জন্য আজ আমরা এই আসানসোল দক্ষিণে আমাদের যিনি লোকাল ভূমিপুত্রকে 1952 সাল থেকে 2021 পর্যন্ত আজ পর্যন্ত কিন্তু আমরা এই দক্ষিণের ভূমিপুত্রকে পাইনি। আমরা চাই এই যারা আমাদের যে দক্ষিণে ভূমিপুত্র আছে, বিশেষ করে সবসময় মানুষের পাশে থেকেছেন, বিশেষ করে এই যে একটা আমাদের শিক্ষক সংগঠনে একটা অশোকপুত্র, যিনি এই আমাদের যখন এই কোভিড-19 এত সমস্ত দূর দূরান্তে গিয়ে এবং আমাদের মতো গরিব ঘরে এই সাহায্য করে বিশাল একটা ভালো কাজ করেছে। সেই জন্য আমরা বারবারই চাই যে আমাদের আসানসোল সাউথে আমরা এই ভূমিপুত্রকে যেন চাই। দিদির কাছে এই বার্তাটা আমরা চাই। ভূমিপুত্র হিসাবে কাউকে কি আপনারা আশা করছেন? আমরা অবশ্যই আশা করছি। উনি হচ্ছেন আমাদের সবসময় কাছের মানুষ, আমরা সবসময় পাই আমাদের অশোক রুদ্র মহাশয়। আমরা সবসময় চাই, কারণ আমরা দেখেছি এই কোভিড-19 যখন মার্চ থেকে যে লকডাউন শুরু হয়েছে, বিগত আজও পর্যন্ত সেই লকডাউন বলুন, অর্থাৎ এখনও কিন্তু আমরা কোভিড থেকে উঠে আসতে পারিনি। কিন্তু আপনার পরিচয়? আমার পরিচয়, আমি লক্ষ্মী কিস্কু, আমি টিচার, শিক্ষক। দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের যে প্রার্থী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সায়নী ঘোষ, উনি আমাদের হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছেন। অনেক কাজকর্মের সাথে আমি দেখেছি, সোশ্যাল মিডিয়াতেও আমরা অনেক কিছু দেখতে পেয়েছি। প্লাস উনি একজন বহিরাগত ক্যান্ডিডেট। আমার মনে হয় সমাজের বুকে ওনার যে বিভিন্ন ধরনের অভিনয় সেগুলো সমাজ ভালোভাবে নেয়নি। তো আমরা যেটা আমাদের ছাত্র সমাজ থেকে আমাদের যেটা আশা, আমাদের যেটা মমতা ব্যানার্জির কাছে আমাদের যেটা আবেদন, যাতে আমাদের স্থানীয় কোনো ক্যান্ডিডেটকে এখানে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমি বলবো যে আমাদের খুব স্থানীয় আমাদের ছাত্র যুব আন্দোলনের অনেক দিনের নেতা, আমরা সবসময় ছাত্র পেয়েছি ওনাকে, যাতে আমাদের অশোক রুদ্রকে এখানে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী করা। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম সোমনাথ দত্ত, আমি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পশ্চিম বর্ধমান। हम पहले भी कहा कि आज हमारे लिए बहुत अफसोस का दिन है कि अपनी पार्टी जिसको हम सपोर्ट करते थे उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है सड़कों पे आके। हमारा मांग यही है कि आप जो है यहाँ पे लोकल कैंडिडेट्स जो है आप उसको प्रेफर नहीं करके बाहर से कैंडिडेट्स क्यों ला रहे हैं? आपको मुनमुन सेन, डोला सेन, इन लोगों से सबक नहीं मिल पाया अभी तक, जो आप बाहर से कैंडिडेट लेके आ रहे हैं।
और मेरा ये सबसे ज़रूरी कहना है बीइंग अ माइनॉरिटी कि हमारे विधानसभा 9 विधानसभा सीट है, वहाँ पे आपको एक भी माइनॉरिटी कैंडिडेट नहीं मिल पाया। जहाँ पे 40% से लेकर 30%, 20% मुस्लिम आबादी है, वहाँ पे आपको माइनॉरिटी कैंडिडेट मिल ही नहीं पा रहा। आखिर कोई डर है, कोई और बात है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम तो सालों साल जी जान लगा के टीएमसी पार्टी के लिए खटते हैं सालों साल, और बाहर से कैंडिडेट ला के आप उतार देते हैं यहाँ पे और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके पीछे पीछे दौड़ जाएंगे। और इससे पहले करके भी देखा, लेकिन बाहर को लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स नहीं है, यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स और बाहर के कई जगह के लोग आए हुए हैं। आप उनसे भी बात करके देखें, वो उनका भी एक यही कहना है कि लोकल कैंडिडेट को आप यहाँ पे प्रीफर करें। बाहर से ला के कैंडिडेट बार बार उतारने से हम लोगों को नुकसान हो रहा है हर बार, और हम वो तो फ्लोर पे आके हम लोग को लड़ना पड़ रहा है हर बार। 2011 में माइनॉरिटी को 2 सीट था पश्चिम बर्धमान में, 2016 हुआ 1 सीट हो गया, और 2021 में एक भी सीट नहीं मिला। ऐसा क्यों है? अभी आप लोग किसको चाहते हैं? अभी सोहराब अली हैं, अशोक रुद्र हैं, आप लोकल कैंडिडेट में किसी को भी दे दें, लेकिन बाहर का कैंडिडेट नहीं चाहिए। आपका नाम? आपस बनने की मांग नहीं है आप लोगों का? आपस बनने का अगर यहाँ आता तो चलेगा। उसके लिए कोई नहीं, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग कहें कि लोकल कैंडिडेट चाहिए। तापस बनर्जी को इससे पहले आप पता करिए, आप पिछला डाटा निकाल के देखिए, 82 और 83 नंबर वार्ड माइनॉरिटी वार्ड है, तापस बनर्जी वहीं से लीड किया, और जो जीत मिली है उनको वहीं से मिली है, और हम ही लोगों ने दिलाया है उनको। आपका परिचय? हमारा नाम शहजाद समी है, रहमत नगर वार्ड नंबर 82 से। তাদের সবচেয়ে একটা বড় আয় চোখ কান প্রশাসনকে দেখিয়ে দেওয়া, কমিশনকে দেখিয়ে আপনি না জানলে কী করে বুঝবেন যে আমার কোনটা তুলে ধরা দরকার, কোনটা না দরকার, সেটা আপনি জানতো। সেই জানানোর জন্য জাস্ট আজকে কিন্তু একটা ওয়ার্কশপ। ফলে আজকে আমরা ইলেকশন প্রসেসটা কি ছোট্ট বসেছি, জাস্ট একবার ক্লাস আপ করবো। এবং আমি খুব কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে, এখানকার মিডিয়া আমি এপ্রিলে এসেছি, জাস্ট 1 বছর হতে যাচ্ছে। আপনারা যেভাবে প্রতিটা অ্যাক্টিভিটিতে কাজ করেছেন এবং প্রশাসনকে চোখ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং আপনাদের চোখ দিয়ে দেখে, এবং সেই কৃতজ্ঞতা থেকে আমার আরও থাকছে, আমার আশা থাকছে আপনাদের কাছে যে এই যে বড় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, কি ইলেকশন মেশিনারি, কি রাজনৈতিক দল, কি ভোটার, সবাই মিলে এই পশ্চিম বর্ধমান জেলার এক সুন্দরভাবে একটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার এই প্রচার করবে যে আপনারা কোনো ভয় এবং ভীতি ছাড়া এবং কোনো ইনফ্লুয়েন্স ছাড়া আমার যে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, এটা আমার অর্থ। আমি যে এই যে আমার বিভিন্ন রকম সাবজেক্টেড, এটা আমার অর্থ। সো যতই অর্থ থাক, কমিশন কিন্তু সবার জন্য ভোট নিশ্চিত করেছে। অর্থাৎ এটা একটা মেসেজ টু অল মাই ভোটার্স, দেয়ার ইজ নো অর্থ। আই এম মেন্টালি still strong. I will cast my vote. So this is the message. যদি মজবুত করতে হয়, ডেমোক্রেসিকে যদি আমাদের ফ্রুটফুল করতে হয়, তার যা দিশা, তার যা অবজেক্টিভস, যে প্রতিটি মানুষের মনের কথা সে ব্যক্ত করবে, তারা সরকার গঠন করবে, সরকার তাদের জন্য কাজ করবে, যারা সরকারে কাজ করলো তাদের মূল্যায়ন মানুষ করবে যে আমি যাকে নির্বাচিত করলাম তিনি কী কাজ করবেন, তিনি কী প্রতিশ্রুতি দেবেন। এটাই গণতন্ত্রের মূল কথা। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের মনের কথা সেখানে অল আর ইকুয়াল, কে রিক্সাওয়ালা, কে খেটে খা, কে আমের পুঁজি, হোয়াট এভার, প্রত্যেকের কিন্তু ভ্যালু এক। আমি কয়েক মিলিয়ন বা বিলিয়ন পিসের মালিক আছি, তারও ভোটের দিন তার যা ভ্যালু, একটি ভোট, তার মত, যিনি দিন আনে দিন খায়, তারও ভ্যালু এক ওই ভোটের দিন। সুতরাং সেখানে কিন্তু অল আর ইকুয়াল, এটাই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। তো এই যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া একটা হতে যাচ্ছে, অর্থাৎ ভোট,
কিভাবে ভোট হবে, কিভাবে ভোটার জানবে, সবটা সবাইকে জানতে হবে। এখানকার সবচেয়ে বিগ স্টেক হোল্ডার তারা ভোটার, অর্থাৎ তারা তাদের মত জানাবে। তারা কাদের জন্য মত জানাবে? ক্যান্ডিডেট। তার ক্যান্ডিডেট কোথা থেকে আসছে? পলিটিক্যাল পার্টি, রাজনৈতিক দল, তার ম্যানিফেস্টো আছে, তার চিন্তা ভাবনা আছে। তার আর কারা না, গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় চক্ষু যারা স্ক্যানার, তারা হচ্ছে মিডিয়া। অর্থাৎ মিডিয়া তারাই কিন্তু গণতন্ত্রের কোথায় ফাঁক ফোকর ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা, মানুষের যন্ত্রণা কি, তারাই তুলে ধরে নিরপেক্ষভাবে। ফলে তাদেরকেও জানতে হবে যে এই যে বড় গণতান্ত্রিক একটা প্রক্রিয়া হতে যাচ্ছে, যেভাবে হওয়ার কথা ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা। ফলে সেই জন্য আজকে এই মিডিয়ার জন্য একটা ওয়ার্কশপ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ SGTV। ਦੋ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।